جی السلام علیکم۔ مین ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کروائیں دوسرے دوستوں سے، ٹھیک ہے؟ اور جو قانونی مشورے ہیں مفت والے وہ آپ لازمی مجھ سے لیں، اور گروپ انشورنس کا کیس سینٹ میں ابھی تک پینڈنگ ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ انشاءاللہ وہ 90% کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ریٹائرڈ ملازمین کا مسئلہ ہے، تو ریٹائرڈ ملازمین کے حکومت مزید خیال کرے، اور رابطے کے لیے 030047255752 منصف عوان ایڈوکیٹ، ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ۔ آپ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں مشورے کے لیے، اور آپ دیکھیں یہ نیوز۔ اور آج ہے 10 جولائی اور دن ہے جمعرات کا۔ اوکے جی، یہ دیکھیں ویڈیو۔ یہ 10 جولائی فتنہ پارٹی تیری شامت آئی، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صدر کی تبدیلی اور چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں محسن نقوی نے کیا کہا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ پھر ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے جو محفوظ فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ امین گنڈا پوری اشتہاری ہو گیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو بڑے ٹاپک ہیں ہمارے پاس، لیکن سر جی مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت غصہ آیا ہوا ہے نا، وہ بجلی کے وزیر، توانائی کے وزیر اویس لغاری پہ آیا ہے۔ اوئے ہوئے 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 سر جی، اس نے پریس کانفرنس کی ہے، لگتا یہ ہے کہ بجلی کی ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی بجلی کے بل نہیں آ رہے، کوئی 200 اور 201 یونٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتا ہے الحمدللہ ہم نے سال میں اتنی ترقی کی ہے، ماشاءاللہ، میں چاہتا ہوں اگلے سال بھی ہم ایسے ترقی کریں۔ آپ یقین کریں، میں نے اس کی باتیں سن کے نا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، میں نے کہا یار یہ جو ہے نا، ان کو کوئی غریبوں کا احساس نہیں ہے، بالکل احساس نہیں ہے ان کو۔ وہ پریس کانفرنس آپ تک بھی پہنچی ہوگی، آپ وہ سنیں، وہ بار بار الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ہم نے اتنی بجلی روکی ہے، ہم نے کارروائی کی ہے، اور ہم نے چوری روکی ہے۔ سر جتنی چیخیں لوگوں کی بجلی سے نکلی ہیں نا، کسی چیز سے بھی نہیں نکلی۔ میں کہتا ہوں لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں، خدا کی قسم، گھروں میں جھگڑے پڑ رہے ہیں، اور بڑے فخر سے وہ ویڈیو دکھا رہے تھے، دیکھیں جی ہم نے اتنا ارب بچایا ہے، اور جو ہماری کمپنی ہے سات بسم اللہ بجلی کی بڑی کمپنیوں نے بڑی کارروائی کی ہے۔ سر جی میں تو وہ سن ہی نہیں سکا زیادہ، میں نے کہا یار یہ کیسا بندہ ہے؟ اویس لغاری، نواب آف ڈی آئی خان، اویس لغاری کیسا بندہ ہے یہ غریبوں کا اس طرح مذاق اڑا رہا ہے؟ اس کو فارغ کرو، یہ نااہل ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نون لیگ میں سب سے نااہل اگر کوئی وزیر ہے نا، وہ بجلی کا وزیر ہے، یہ اویس لغاری۔ میرا مطالبہ ہے، جس طرح اس نے اپنی کوئی غلطی نہیں مانی اور پریس کانفرنس میں کہا ہے ستے ہی خیران ہے جی، ادھر سے بھی ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، ادھر سے بھی چل رہی ہے، غریب خوش ہے، بجلی کی بڑی بچتیں ہوئی ہیں، کمپنیوں نے سرنڈر کیا ہے بہت۔ میں سر جی اس بندے کو میں مزید نہیں سن سکتا، اس کو نہیں سن سکتا۔ یہ اتنا فضول اس نے باتیں کی ہیں پریس کانفرنس میں، اتنا غریب بیچارے، ہمارے پاس شکایتیں ہی بجلی کی آ رہی ہیں، کوئی بھائی جو ڈسپیوٹ والی چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کر، کہے کہ میں نے فلیٹ ریٹ کر دی ہے، 200 اور 201 والے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ رات کو بجلی کے یہ لوگ مریض بن گئے ہیں، بالکل طلاقیں ہو رہی ہیں، یقین کرو طلاقیں ہو رہی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس کا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بجلی کے وزیر فیل ہے،
उसने लोगों को कोई सुकून नहीं दिया, इसको जरूर तब्दील करो। ये आपका मुतालबा है, मेरा ये मुतालबा है, हालांकि वो नून लीग का है, लेकिन मेरा ये मुतालबा। अगली खबर जी, फितना पार्टी के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। जमायमा का बयान आ गया ताज़ा कि ये कैसी जमहूरियत है कि जिसमें जमायमा के बेटे पाकिस्तान नहीं आ सकते और वो कह रहे हैं जी हम गिरफ्तार कर लेंगे। जी जमायमा बीबी, ये ऐसी जमहूरियत है जो इमरान ने कायम की थी और नून लीग के सारे लीडर जेल में थे। आप यकीन करो, मैं यूट्यूबर था ना, मैं उस वक्त भी इमरान के खिलाफ बनाता था वीडियो। मैं कहता था यार किस दिन पुलिस आएगी जो मुझे भी गिरफ्तार करेगी। उसने तो किसी को छोड़ा ही नहीं। मैडम जमायमा, इमरान ने तो किसी को छोड़ा ही नहीं। जमहूरियत के तो उसने मतलब ही उलट कर दिए हैं। आप कहती हैं कि जनाब ये कैसी जमहूरियत है। अभी तो हम शाबाश देंगे शहबाज शरीफ साहब को कि इसने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। आपने असेंबली में देखा है कि शहबाज शरीफ जाके वो गौहर को मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ जाके असद कैसर को मिल रहे हैं, उनको दावतें दे रहे हैं खाने की। वो ये इसने तो अंदर खाते का हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो बज़ाहिर वही चीजें हैं ना जो आपके सामने हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने जमहूरियत का सही इमरान से 1000 दर्जे बेहतर है। जमायमा सुन लो। हाँ जी, और अरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है सत बिस्मिल्लाह जी आए ये गुंगे बहरे क्या काम करेंगे ये दोनों बेटे इमरान के। ना इमरान इनको मानता है ना वो मानते हैं। मतलब मर जाए तो फिर फातिहा दरूद के लिए आ जाते हैं ना, तो ये मरने से पहले फातिहा दरूद के लिए आ रहे हैं। बस उन्हें पता है कि हुण साडा अबू अपनी जबान की वजह तो बाहर नहीं आ सकता, ये उन्हें पता है। आप अब चले आखिरी मुलाकात कर रहे हैं। अपने दौरे इक़्तिदार में इमरान एक दफा भी नहीं गया उधर, क्योंकि उसको पिंकी पीनी ने मना किया था उधर जाएगा तो तेरे पार सड़ जाएंगे। और नहीं गया, फिर भी सड़ गए। पिंकी पीनी आप ही अंदर हो गई। जादू टूने से कोई चीजें चलती हैं। मैं जादू टूना सीख लूं तो इधर जितने सारे पाउंड और डॉलर और यूरो बैंकों से निकलवा लूं, किसी को पता ही ना चले। जिन तो बैंक जा सकता है ना, बंदा नहीं जा सकता ना। जिन तो सर जी जा सकता है ना। तो पिंकी पीनी ने तो ये वाले तासुर दिए हुए थे, सब एक्सपोज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सब जो कमजोर अकीदे के लोग थे ना, जो कहते थे कि जनाब ये पीरनी है और इसको जो पकड़ेगा वो हमारी रेड लाइन है, वो जल जाएगा, उन्होंने सब ने देख लिया कि ये सब झूठ है। ये जादू टूने वगैरह ये इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मुवक्कल आते हैं और ये है वो है। मुवक्कल नहीं आते, तूने उसके पर्दे में ना अंदर से खाने का जरिया बनाया हुआ था। तो अरफान सिद्दीकी ने कहा आए, हमें उससे क्या खतरा है। जब हमें इमरान से कोई खतरा नहीं, अपने मुंह और अपने वजह से वो जेल में बैठा है। इधर भी मेरे कुछ वकील दोस्त कह रहे थे जी इमरान जेल में क्यों है। मैंने कहा अपने मुंह की वजह तो, अपने अमलों की वजह तो। 40 फौज के 40 मकामात पे इसने हमला किया है, इसको इजाजत होनी चाहिए। अपने उसके हुए हैं ना, अपने हुए हैं और फिर अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। अपने ही जनाब सरदार तनवीर बयान दे रहा है, उसका अपना ही जनाब असद कैसर बयान दे रहा है, उसका अपना जनाब असद उमर दे रहा है, उसके ये अलीम दे रहा है, मोहसिन बेग दे रहा है। ये सारे बता रहे हैं कि वो किस तरह फ्राडिया था, सिर्फ जेब देखता था, वो हर आने वाले की जेब देखता था। बस जेब इदी मोटी है, इतने हाथ लाता सी, जेब इदी मोटी है, ए भी तो साइड वाली भी, दोवें जेब है। वो तनवीर का बयान मैं सुबह पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी मैंने उसको अरबों रुपए दिए हैं, सिर्फ आधा घंटा इमरान खुश रहता है, उसके बाद ये आंखें माथे पे रख लेता है कि भाई उन नवी खेप आवे। इसके बाद सर जी बड़े पैसे कहीं निकलेंगे, आप छापा नहीं मारते बनी गाला में ना जमान पार्क में बोरियां भर के ना निकले तो फिर कहना। और अभी जो इलेक्शन नहीं हुए थे उसके तो वो कह रहे हैं कितने 13 अरब रुपए, तो वो है जो सीधा इमरान ने कहा था मैं मेरिट का ख्याल रखूंगा, अपने हाथ से टिकट तकसीम करूंगा। हाथ से किया उसने टिकट,
बड़े गवाह हैं सर जी, बड़े गवाह हैं। आ गए हैं जी। इलेक्शन कमीशन का महफूज फैसला आज हो सकता है थोड़ी देर तक आ जाए, जिसमें इमरान की एक बड़ी विकेट गिरने वाली है। झूठे फराडिए उमर अयूब की, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोटा है, और इसकी अभी अभी फैसला आएगा, आज ही इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। और एक और केस है, उसकी समाअत हुई है, तो जज ने कहा जी इसकी मैं आज ही समाअत करूंगा, फैसला दूंगा आज ही। अमीन गंडापुरी और उसके साथी जो मफरूर है ना, वो वाले, वो कह रहे हैं जी कि हम इंशाल्लाह इसका आज ही फैसला देंगे। भाई अमीन गंडापुरी आज फिर इश्तिहारी हुए, इसको पकड़ो। ये कानून इतना कमजोर क्यों हो रहा है भाई? जब वो इश्तिहारी अदालत ने उसको दी है, वो चाहे जहां मर्जी बैठे उसको पकड़ो। ये इमरान भी ले आया था ना फौज, गिलगित बल्तिस्तान से सिपाही ले आया था, और इसने मुकाबला किया था कितने दिन। ये गुंडे हैं सारे, फितने और गुंडे, यकीन करो फितने और गुंडे। जमान पार्क में कितने दिन लड़ाई होती रही, जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है ना, वैसे होती रही। इंडिया पाकिस्तान से याद आया जी, मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उसने कहा है कि जनाब ये जो अफवाहें फैलाई गई हैं ना कि जरदारी जा रहा है, और मोहसिन वो हमारे आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो सदर पाकिस्तान बन रहे हैं। उन्होंने कहा ये भी झूठ है और वो भी झूठ है। उनके बड़े बेहतरीन तल्लुकात हैं, ना जरदारी जा रहा है ना आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बन रहे हैं। क्यों बनेगा सर सदर पाकिस्तान? मुझे बताएं तो सही, क्यों बनेगा? मैं वकील हूं, वकील से मुझे कोई बना दे, छोटा मजीद मुंशी बना दे। ये क्या है? ऐसे ये अफवाहें फितना छोड़ता है। यकीन करो रोज वो सुबह उठते हैं ना, वो 10 12 20 लागर वाले हैं, वो कहते हैं जी आज केड़ा शोशा छड़ना है, आज केड़ा फीलर छड़ना है, वो छोड़ते हैं। फिर वो चूंकि इतने ज्यादा होते हैं ना, वो फिर सोशल मीडिया पे चल जाता है, तो बंदा कहता है जी है तो खबर बन गई है। वो खबर खुद बनाते हैं, ठीक है ना, वो वाले। तो इसके अलावा जनाब अली, लाहौर में जो बारिश हुई है उसकी निकासी का बड़ा इंतज़ाम किया। मुझे लाहौर से वीडियो दोस्तों ने भेजी हैं कि मरीम नवाज़ के जो वर्कर हैं लाहौर में और पंजाब में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, उन्होंने जितने इलाके थे उनको 80% क्लियर कर दिया पहले दिन ही। मरीम ने कहा शाबाश मरीम को हम शाबाश देते हैं। पिछले साल भी इधर मैंने शाबाश दी थी मरीम को, और मरीम ने वो मेरी वीडियो जो है अपने ट्विटर पे चलाई थी। थैंक यू मरीम साहबा, आपने एक दफ़ा फिर जो आज 6.5 घंटे की बारिश थी उसका 80% निकासी आपने कर भी दी है। अभी बारिश ख़त्म हुई है, जब मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ तो अभी बारिश भी अभी ख़त्म हुई है, ठीक है। अगला जी, एक सुप्रीम कोर्ट में केस का फैसला आया है। ये आए दिन आपको पता है फैमिली केस के चलते रहते हैं। एक बंदे को नीचे से 25 हज़ार रुपया हुआ कि जी बच्चों को दे। भाई फैमिली केस वाले सुन ले, तलाक वाले, जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, आप बीवी को तो तलाक दे सकते हैं लेकिन बच्चों को नहीं दे सकते। बच्चों की सारी उम्र की, बच्चे अक्सर छोटे होते हैं माँ के पास चले जाते हैं, लेकिन बच्चे ही आपकी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बच्चों को ही आपने पैसे देने हैं। आप चाहे बाहर भाग जाएं, कहीं जाएं, अदालतें इसमें क्लियर है कि बच्चों के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अमीर आदमी को 1,00,000 2 लाख रुपया फी बच्चा देना पड़ता है, और जो गरीब है मजदूर वगैरह उसको 10 12 15 हज़ार देना पड़ता है। और जब आप मरेंगे तो वो प्रॉपर्टी उधर ही जाएगी, बच्चों के पास ही जाएगी, चाहे आप तलाक दे दें। इसलिए कोशिश करें कि तलाक जो इस्लाम में सबसे नापसंदीदा चीज़ है उससे बच्चे, परहेज करें। औरत भी तलाक ना ले, मर्द भी तलाक ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि ये तलाक वाले केस हमारे पास आते क्यों हैं? उधर ही फैसला हो गया, बस खत्म। ये केस ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं आने चाहिए, उधर ही खत्म करो। ये आज का एक केस का फैसला हुआ है जिसके ऊपर मैंने आपको ये बताया है, ठीक है जी। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जनाब फैज़ हमीद को अभी सज़ा नहीं हुई, और ये खबरें झूठी फैलाई जा रही हैं, कोई खबरें ऐसी नहीं हुई, ठीक है। और ना ही हुकूमत की कोई तब्दीली की हो रही हैं, ये सब शोशे हैं। वो दम तोड़ गया है इमरान खान, इनके
اچھا یہ ایک بڑے کمزور فیصلے کرتے ہیں. اب آپ نے 27 یوٹیوبر کے اوپر پابندی لگائی ہے نا, ان کے چینل چل رہے ہیں بھائی, ان کے اوپر اگر پابندی لگائی ہے نا اس کے اوپر عمل بھی کرو. آپ نے میرے خیال ہے ایسے ہی پابندی لگائی ہے ان کو مشہور کرنے کے لیے, جیسے امین گنڈا پوری یہ اشتہاری ہے, آپ نہیں پکڑنے جاتے. جب اشتہاری ہے قانون کے مطابق تو اس کو پکڑنے جاؤ. کیا میں ٹھیک نہیں کہہ رہا؟ تو دوستو ساری ویڈیو پہ آپ کمنٹس کریں, لائک کریں, شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور چینل سبسکرائب کرنے کا شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم. لو جی, صبح صبح نا میں اٹھاؤں, یہ تقریباً 5 بجے کا ٹائم ہے. یہ میں لندن کی بات کر رہا ہوں. تو بالکل میں ادھر, اور اکا دکا لوگ پھر رہے ہیں پارک میں. کیا ہے یہ سارا دیکھیں, اس وقت کوئی ادھر نہیں ہے, اکا دکا لوگ ہی ہیں, اکا دکا. اور یہ پانی ہے, اور یہ بطخیں ہیں, اور یہ پرندے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میرے گھر کے پاس پارک ہے, تو اس میں پھر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ سر جی دیکھیں, قدرت کی بات ہے, یہ سارے شام کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں اور صبح صبح یہ بھوکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے آگے یہ بڑی بطخیں آنے والی ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ دیکھیں, جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے نا, تو شاید یہ انسانوں سے بھی پہلے کی یہ چیزیں ہیں. یہ بطخیں, کبوتر, چڑیا, یہ ساری چیزیں یعنی کہ انسانوں سے بھی پہلے کی ہیں. اور ہم اپنی کتنی فکر کرتے ہیں کہ جناب ہم بیمار ہو گئے, علاج کروا رہے ہیں, آپریشن کروا رہے ہیں, کروڑوں لاکھوں روپے لگا رہے ہیں انہاں دے وچ نا, اور کیس کر رہے ہیں, لڑائیاں کر رہے ہیں, جھگڑے اور یہ دیکھیں, یہ میرے سامنے آئی ہیں. تو میں آپ کو دلچسپ بات بتا رہا ہوں کہ یہ بھی کروڑوں سالوں سے یہ آ رہی ہیں. یہ بطخوں کی ایک خاص نسل آ گئی ہے. یہ دیکھیں, میں اس کے پاس سے گزرا ہوں تو یہ اٹھی بھی نہیں ہے. یہ بالکل, یہ میں سائڈ سے ہو رہا ہوں. یہ ساری بطخیں ہیں. تو سر جی بات یہ ہے, یہ بھی ان کے بچے ہیں, یہ ان کے بچے ہیں. اچھا بات سر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا ان جانوروں پرندوں سے بھی کمزور ہے. آپ کو یہ پتہ ہے, ان کے اندر نہ ڈاکٹر ہے, نہ وکیل ہے, نہ ان کے اندر کوئی انجینئر ہے. اور یہ بھی کروڑوں سالوں سے ہیں, ہم بھی کروڑوں سالوں سے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ ہم بھی کروڑوں سالوں سے ہیں, یہ بھی کروڑوں سالوں سے ہیں. تو کیا پھر ہر بندے نے اپنا لائف سرکل پورا کرنا ہے جی؟ کیا ڈاکٹر نہیں مرتے؟ تو ہمیں علاج کرانا چاہیے, لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے مجھے بچاؤ. 80 سال کا بھی بابا کہتا ہے کوٹھی بیچ دے تو مینوں بچاؤ. ہمیں وہ مرنے سے اتنا ڈر لگتا ہے, اتنا ڈر لگتا ہے مرنے سے. مرنے والا خوف جو ہے نا یہ ختم کرو جی. ٹھیک ہے, علاج کراؤ, تھوڑا بہت کراؤ, لیکن یہ نہیں کہ جناب علی بالکل میں تو مرنا ہی نہیں نا. مرنے کا نام سن کے ہی کوئی کہتے ہیں وہ جائے ساڑھے نال تے گالی نہ کرو نا. ٹھیک ہے, ایزی رہیں. لو جی, میں بطخوں کی بات کر رہا تھا. اب میرے سامنے یہ کبوتر آ گئے ہیں. یہ دیکھیں, اتنے کبوتر ہیں یہ کہ یہ دیکھیں, یہ ہائے 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 ہائے, یہ انہیں جی کوئی نہ ڈاکٹر ہے, نہ وکیل ہے, نہ انجینئر ہے جی. اور یہ بھی کروڑوں سالوں سے زندہ ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ خوراک ڈالنے کے لیے ان کو آئے ہیں. تو ابھی یہ اور کٹھے ہو جائیں گے. وہ ادھر اوپر چھت پہ ایک یہ بیٹھا ہے. یہ دیکھ, یہ لوگ ادھر ایسے خوراک ڈالتے ہیں تو پھر یہ آ جاتے ہیں کھانے کے لیے. جی میں روڈ سے یہ گزر رہا ہوں. آپ دیکھیں ادھر کوئی گاڑی آپ کو میلی نظر نہیں آئے گی. یہ چمک رہی ہیں, یقین کرو گاڑیاں جو ہے نا وہ چمک رہی ہیں بالکل. کوئی اس میں میلی گاڑی نہیں ہے, میں نے نہیں دیکھی. جیسے ہمارے میلی ہوتی ہے نا گاڑیاں, ویسی نہیں ہے. اور یہ باہر کھڑی ہیں, گراجوں میں بھی نہیں کھڑی. ٹھیک ہے, لیکن قدرتی صفائی ہے. اور ایک اور چیز میں دکھاؤں سر جی, یہ گھر ہے نا, یہ گھر ہے. تو ادھر ہر گھر کے پاس 3-4
डब्बे जो है ना वो गंद के पड़े हैं और उसमें आप डालें और ये ट्रक आते हैं और ये ले जाते हैं, ठीक है। जैसे ये अब इस घर के सामने ये 2 वो पड़े हैं, ठीक है, 4 भी पड़े हैं मैंने देखे। तो अब ये देखें, ये भी साफ़ सुथरे हैं बड़े, ये गंद वाले पड़े हैं, इसमें आप गंद डालें और वो ले जाते हैं। ये ले रहे हैं गंद वगैरह सारा, ये ठीक है। तो ये कोई गाड़ी मैली आपको नज़र नहीं आएगी, चमक रही हैं गाड़ियाँ सारी, ये ठीक है। कुदरती माहौल भी ऐसा है, कुदरती माहौल भी ऐसा है। कोई ऐसे मुनसिफ अवान कोई गड्डियाँ नहीं है साफ़ कर गया, कुदरती माहौल ऐसा है, ठीक।